کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ شادی کی صحیح عمر آخر کیا ہے؟ شعیب، شادی کی عمر صحیح کیا ہے آپ بتائیں؟ میں تو کہتا ہوں جب ہو جائے وہی عمر ہے. اچھا یہ بات بھی ٹھیک ہے ویسے. جب ہو جائے وہی عمر ہے کیونکہ وقت یہ تو مقرر نہیں ہے نا جی کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے، 24 کی عمر میں شادی کی. جب اچھا وہ کہتے ہیں نا جب اچھا بر مل جائے، جب اچھا سپاؤس مل جائے آپ کو، جب آپ کو لگے کہ یار اب کر لینی چاہیے شادی، رائٹ پارٹنر آپ کو مل گیا. تو یہ آگے آگے ہم آپ سے جانیں گے کہ ابھی تو یہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی کیا میں کئی سالوں سے اچھی باتیں کر رہا ہوں، تو کل کی بات تھوڑی ہے. اصل کہانی کیا ہے یہ آگے چل کے سیگمنٹ میں جب باتیں کھلیں گی نا تو پھر ہم آپ سے آگے بھی پوچھیں گے. ہیپیلی میرڈ الحمدللہ. ابھی تو آپ یہی کہیں گے. نہیں مطلب ابھی کیا مطلب ہے یہی کہیں گے. چلیں جی چونکہ ٹاپک یہی ہے ہمارا اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر اس سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست گیسٹ جی، ہم سب کی آپا ہیں، بڑا زبردست وہ ہمیں سکھاتی ہے میں کہوں گا اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کھانوں سے بھی. ہم بات کریں معروف شیف ہیں جناب شیریں انور صاحبہ اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں. گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپا؟ الحمدللہ. گڈ مارننگ ٹو آل مائی فینس آل اوور دی ورلڈ. گریٹ. بالکل جی. حیران ہوں گے آج اپنے شو کے علاوہ آج آپ ادھر مجھے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہم نیوز کے لائیو شو میں. بالکل جی. آگے بہت ساری اور باتیں بھی ہم آپس سے جانیں گے. ان کے ساتھ ایک اور مہمان ہے ہمارے ساتھ جو ہم اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا مائنڈ نہیں بن رہا، مے بی کچھ چیزیں ہم نے زیوم بھی کر لی ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں جو زیوم کی ہوئی ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتی ہیں. تو ایک سائیکولوجیکل پریشر بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے، پیئر پریشر. وہ آخر کیا ہوتا ہے، اس سے کس طرح سے آپ نپٹ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ماہر نفسیات ڈاکٹر نوشابہ انجم کو دعوت دی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سبین. شعیب بہت زیادہ شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. باتیں کیا کر رہے تھے بہت اچھا. آپ بتائیں بریک میں باتیں کیا کر رہے تھے؟ کیا باتیں کر رہے تھے آپ دونوں؟ آپا کہہ رہی تھی کہ جو شادی ہے وہ ارلی ایج میں ہو جانی چاہیے. اوکے. لڑکی کو جلدی وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مولڈ ہو جاتا ہے، سمجھ اڈیپٹیبلٹی ایزی ہو جاتی ہے. چھوٹی عمر کی جو بات ہے لڑکی کے لیے، لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے. میں نے ابھی آپا سے بات نہیں چلے اس پر دوبارہ ہم آتے ہیں کیونکہ بڑا یہ زبردست ٹاپک ہونے والا ہے. جناب ہمیں کال کر سکتے ہیں، پلیز کال کیجئے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے، کالز بھی لیں گے اور پھر ہم اس ڈیبیٹ کو آگے لے کر چلیں گے. لڑکا اور لڑکی شادی کی عمر کیا اور کیا آپس میں جو ڈفرنس ہوتا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہو تو کیا ہوتا ہے، نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، کریں گے بات بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. صبح سے آگے میں خوش آمدید. بریک میں بھی ایسا ٹاپک ہے شادی کا کہ بریک میں بھی اس پہ ڈسکشن چل رہی تھی. ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے، ہر ایک کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ ہر انسان بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ کنفیوز بھی ہیں کہ آخر کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے آپا سے پوچھتے ہیں، آپا آپ کو کیا لگتا ہے شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں لڑکیوں کی شادی ایز سون ایز دے فنش دا ایجوکیشن، تھوڑا سا عرصہ اپنا کچھ جو کام کر رہی ہیں، جب اتنا پڑھاتے ہیں بچوں کو سو دے وانٹ ٹو ورک آلسو. ٹھیک ہے، تو 1-2 سال کام کریں اینڈ دین دے شوڈ سیٹل ڈاؤن راؤنڈ اباؤٹ لائک 23-24 میں. پتہ ہے جلدی ایج میں شادی کرنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی سسرال کے ساتھ مولڈ ہو جاتی ہے. جس طرح سے وہ لوگ کا رہن سہن ہے، جس طرح سے ان کا طور طریقہ ہے، وہ اس کو اپنا لیتی ہے. میرا یہ خیال ہے. اور اگر لڑکی لائک اف شی ہیز کراسڈ لائک 30-32 تو پھر مجھے لگتا ہے اس بچی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر نیچرلی وہ اتنی ماشاء اللہ سے پڑھ لکھ جاتی ہے اور اتنی وہ جاتی ہے کہ اس کو پھر ایڈجسٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. نہیں لیکن پتہ نہیں آئی ایم لٹل کنفیوز بیکاز میری بہو جو ہے تو ماشاءاللہ she got married when she was 32-33. But ماشاءاللہ the way she has molded with us, it's unbelievable. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ ساسوں کو بھی چاہیے کہ اپنا منہ، آنکھ اور کان پہ زپ لگا لیں. نہیں دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے خوش رہیں، ان کی زندگی میں ہمیشہ آباد رہیں تو you should leave them. Once they are married, why does a mother-in-law or a sister-in-law wants to interfere in their lives? Why? آپ کو لگتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ Of course ہے. اچھا چونکہ آپ نے بات کی نا کہ ساسوں کو زبان پر، آنکھوں پر، کانوں پر زپ لگا لینی چاہیے. میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، ایلیبریٹ کریں بیکاز آپ ہماری آپا بھی ہیں، سینئر ہیں، سمجھتی ہیں، معاشرہ دیکھا آپ نے، دنیا دیکھی آپ نے.
पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से किन मामलात पर सासों को, नंदों को बॉदर नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? देखें, पहला मसला, सुबह उठते ही तुमने सलाम नहीं किया, भाई ठीक है, ओके, इंसान है, बिजी हो जाता है। तुमने मेरे बेटे, आज तुम 1:30 उठी, मेरा बेटा ऑफिस चला गया, तुमने उसको नाश्ता बना के नहीं दिया। फिर तुम कहीं भी जाओ, बाथरूम भी जाओ, सास से पूछ के जाओ, क्यों? उसकी अपनी लाइफ है ना, जस्ट लीव देम अलोन, लेट देम बी हैप्पी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसका एक बेटा हो उससे शादी सोच समझ के करो, जिसकी नंदे ज़्यादा हो उससे सोच समझ के शादी करो, वो लड़ाई का गढ़ बनती हैं। आई डोंट थिंक सो। आई हैव 3 daughters, आई हैव 1 son, बट मैंने डे 1 से शादी की रात से अपने बेटे को अलग कर दिया था। खुश रहो। हालांकि एक बेटा था, एक बेटा। मैंने कहा तो जब आना है यू आर वेलकम, मेरे घर आओ, खाओ पियो, एंजॉय करो, बट नो मोर लिविंग विद मी। ठीक है, आई थिंक दैट्स ताकि खुश रहे, बच्चों की खुशी बेसिकली एक मैटर बेटा है करती तो क्या, है। या तो फिर आप अपनी बेटी की शादी नहीं करो, अपने पास उसको बिठा करो। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ हम क्योंकि कॉल्स भी ले रहे हैं, लोगों के सवाल भी होंगे आप दोनों के लिए, नुशाबा से भी अभी हम इनके एक्सपीरियंस पूछेंगे। याहिया है कराची से, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम हो और आप की गेस्ट को भी सलाम हो। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि इज्जत दो और इज्जत लो, सबसे पहली बात। और जो ना डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप सही नहीं होती, क्योंकि जो भी कोई आता है आपके घर में, अगर वो आता है कोई नया फैमिली मेंबर बनता है, वो बहुत आपके ज़ाहिर बेटे का क्लोज होगा या लड़की होगी, तो वो डेफिनेटली आप उसको स्पेस दोगे। अगर आप स्पेस दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, और लड़की को भी चाहिए स्पेस बनाने के लिए थोड़ा सा सब्र करें, तो दोनों तरफ से चलता है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंस है, टॉलरेंस एंड ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इफ अगर दोनों में ये चीजें हो तो चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन क्योंकि आपका सवाल ये शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, शादी की सही उम्र आजकल के हिसाब से बड़ी डिफरेंट ये हो गई कि बच्चियां पढ़ रही हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, उसके बाद वो जाहिर है उसके बाद उनकी एक सर्टेन एज पे शादी होती है। और डेफिनेटली आप बिलीव करें कि आजकल के दौर में इकोनॉमिकली इतना क्रंच है कि अगर दोनों मियां बीवी काम नहीं करते तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बच्चे को होनी चाहिए। अगर आप माँ बाप के पैसे पे शादी कर लेते हो और उन पे डिपेंडेंट करते हैं तो सारी जिंदगी डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा याहिया, यहाँ पे ये भी बताइएगा, आपकी शादी हुई भी है? मेरे 25 साल हो गए शादी को माशाल्लाह। 25 साल हो गए, कैसा एक्सपीरियंस बताएं आप अपना? एक्सपीरियंस देखिए, बात है कि मैं फिर कहूंगा टॉलरेंस और सेंसिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और ये छोटी छोटी चीजें ना जिसपे आप हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप बन जाता है ससुरालियों का, दामाद कोई बादशाह नहीं होता, ठीक है। याहिया, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी उम्र की शादी मेरी 30+ में हुई थी शादी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ। हमारी लड़ाई झगड़े सब कुछ, देखिए मैं बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरी बीवी और मेरी बीवी का जब भी झगड़ा हुआ ना कमरे के अंदर, मेरे नीचे जब उतरता हूं, मेरी अम्मी मेरे बहनों को कभी एहसास नहीं हुआ कि इनका झगड़ा हुआ है। ठीक है, यानी अगर कोई ऐसा मामला हो जाए वो बेडरूम तक रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। नुशाबा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ठीक बात है, शुक्रिया आपके मदद करने का सबीन और शोएब। ऐसा है कि मेरे ख्याल में हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम उसके लिए पहले शायद 12 साल 15 साल डिग्री लेकर तालीम लेकर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्योंकि फैमिली सिस्टम, कुछ घर होंगे आपा जैसे होंगे और कि वो रहा नहीं, बच्चियाँ हमारी फैमिली सिस्टम टूट रहा है। पहले तो दादा के भी उस नवासी और वो रहते थे, तो हमें सीखने को 3rd जनरेशन से बच्चों को मिलता था। माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, माँ बाप के पास इसलिए वक्त नहीं है, हमारी शायद जनरेशन के लिए भी कि काम कर रहे थे या अपनी ज़िंदगियों में या इतने ज़्यादा मटेरियलाइज हो गए कि वो वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करते थे दादा दादी। अभी तक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन जिसमें आपने जिसके ऊपर हम बात ही नहीं करते कि आपने सोसाइटी में एक इंसान जिसको आप कह देते हैं कंस्ट्रक्टिव या एक सपोज आपने क्या वजह है आपा कि हम सोसाइटी में वो अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, वो शेर शाह सूरी, खालिद बिन वलीद हम माएँ नहीं दे सकी। ये इसलिए शादी की जो आप बात कर रहे हैं ना उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप एज की बात करते हैं उसके ऊपर मेरी राय ये है कि बिल्कुल आपको शादी का कल्चर सबसे पहले तो शोएब और सबीन हमें प्रमोट करना है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस इधर, अगर मैं आपको कैपिटल की बात भी करूं, अफसोस के साथ कहूँगी कि 3 में से 1 शादी टूट रही है। बच्चों में शादी का रुझान, अभी ये सास वाला जो आप लोग बात कर रहे हैं ना
कि वो जी वो नहीं होनी चाहिए, मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए, वो तो जो होगा वो देखेंगे बाहर, वही घर में भी देखेंगे ना। आप सबसे पहली जो चीज़ है, लड़का और लड़की इतना डर गए शादी के कल्चर को, जो हमारी सोसाइटी को किसी और रास्ते पर लेकर जा रहा है, उसके लिए प्री मैरिज काउंसलिंग की मैं बात करती हूँ। नहीं रहे चलो, लेकिन आप सबसे पहले तो खुद को जाने, चाहे लड़का या लड़की। आप जंगल में तो मैं सब कहती हूँ जैसे निशान लगे हुए हैं ना, शेर के ऊपर भी लगा हुआ है, माँ उसने वर्दी पहनी हुई है शेर की, उसने घोड़े की वर्दी पहनी हुई है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लड़के को तो समझ रहे हैं, लेकिन उस घर के अंदर जिधर आप जा रहे हैं जिंदगी गुजारनी है, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इख्तलाफ को समझना सीखें, लोगों को समझना सीखें। अपने जैसा आप सबको घोड़ा नहीं या शेर नहीं कर सकते, अपने आप को समझना, अपने आप को समझें, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दोनों को देना चाहिए। एक बच्ची जो आई है वो नई जगह एनवायरनमेंट के अंदर आई है, उसको समझने का मौका दें जरूर कि वो क्या उसके एक एम्पैथी एक वर्ड है ना, जैसे अपनी बेटी के लिए उसके लिए भी रखें। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मसला आगे जो आ रहा है वो ये है कि आपने वही वाली बात है, 2 पहिए तो लगा दिए, गाड़ी को चलाना कैसे चल रही है, तो रुकना किधर जाके रोकते, किधर जाकर अब बजाय कि आप देखें कि बड़े बड़े मामलात सीरियस आ जाते हैं हमारे सामने, जहाँ से अब वो जमाना नहीं है मर के आओ। ठीक है रशाबा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे जी। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान है जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ीशान, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से, शादी की सही उम्र क्या है? देखें, मैं तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, ख़ास तौर पे मैडम नुशाबा को, मैं उनको जानता हूँ, इसलिए उनको मैंने लाइव देखा तो मैंने कॉल भी कर ली। कैसी हैं मैम? कैसे हैं? ठीक है। तो आप तो वैसे भी मेरी फैमिली को भी जानती हैं, तो बाकी आप खैरियत से। अच्छा, मेरा मेन कहना ये इसमें है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं मैम नुशाबा से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं इनकी बात सुन रहा था। जैसे मैंने जिस एज पे शादी की तो आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड, तो घर में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, कोई मेरी अल्लाह का शुक्र है खाते पीते घर से थे, तो मुझे मसला नहीं था। सेम गोज़ फॉर माय फैमिली, मेरी मिसेज जो है शी वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। ये पायलट है। हाँ, ओल्ड वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड मेरी मिसेज थी, तो मेरे इन लॉज खुद बड़े अच्छे वेल सेटल्ड हैं, उनको अच्छा रिश्ता मिला, उन्होंने कर लिया। यस, यहाँ पर जो मैं बात थोड़ी सी वो करता हूँ वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की। हमारा गैप जो था जनरेशन में ज्यादा है, मेरी मतलब मिसेज के साथ जो है वो 12 ईयर्स का एक डिफरेंस जब आ जाता है आपका, और वो ये था कि वो टोटली बिजनेस क्लास से आई हैं और मैं टोटल मिलिट्री क्लास से था। तो यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि समझने की वाकई बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे एक सीईओ थे, जब हमारा आपस में झगड़ा मिसेज का होता था, ये मैं सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, तो उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी जो मुझे क्लिक कर गई। उन्होंने ये कहा था कि देखो तुम उस स्टेज से गुजर गए हो, वो स्टेज में आ रही हैं, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे लेवल पर पहुंचे, तुम नीचे आओ, उसको समझो, क्योंकि उसकी एज कम है। तो हमारे यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि जब थोड़ा सा आपका एज डिफरेंस का इशू हो, या बल्कि ये कहें कि लड़की जो है वो प्रॉपर अभी टीन एज में हो और आप उसकी शादी जिस तरह अर्ली कर दें, तो इश्यूज होते हैं, लेकिन उन इश्यूज को रिकवर करने के लिए तो यानी आपकी राय ये है कि ऐसे मामलों में फिर जो हस्बैंड है उसको अपने आप को थोड़ा लेवल डाउन करना चाहिए और फिर चीज़ों को समझना और समझाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज भी किया। और देखिए ना, 27 साल और 15 साल की उनकी उम्र में खातून थी जब शादी हुई इनकी, और बड़ी एक एज डिफरेंस है। ये जो एज डिफरेंस है इस पर भी हम बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह से आगे में खुशामदीद। अब ऑन एयर है या ब्रेक पे है, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि शुएब बातचीत यही चल रही है। शुएब से एक्सपीरियंस हम पूछ रहे थे, उन्होंने मैं ब्रेक में बताया, लेकिन बहुत अच्छा बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। अच्छा, मजाक के अलावा हम छेड़छाड़ तो करते ही रहते हैं, लेकिन नजर आता है आप इतने अच्छे ख्यालात रखते हैं शादी के हवाले से। थैंक यू, मैं तो प्रमोट करता हूँ इसको इसीलिए। हाँ, निकाह के कल्चर को प्रमोट करते हैं, यहीं पे यही बात, आज भी हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ शुएब ऐसा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां या वो लड़के हों, वो शादी से डरते जरूर हैं कि शादी से वो कहते हैं डर लगता है, हम नहीं करे, कुछ जिम्मेदारियां हैं या फिर और कौन से मसाइल हैं। आपा से पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस के। आपा क्यों डरते हैं लोग? बेटा, मैं समझती हूँ जो लड़कियाँ काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, लाइक दे हैव क्रॉस 30, तो उनको ये होता होगा कि भाई पता नहीं हम एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जैसा हमारा हस्बैंड लग रहा है हमको वैसा होगा नहीं होगा।
چاہے وہ اس سے 2 سال 3 سال سے ان کی فرینڈشپ ہو، لو ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پھر بعد میں جا کے، لیکن میں ایک بات کہوں گی، شادی سے ڈرنا نہیں چاہیے، بیکاز دیکھیں شادی کوئی اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز، ٹھیک ہے؟ شادی میں کمپرومائز ضروری ہے، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو، دونوں کو کمپرومائز کرنا ہے۔ اب جیسا ہم آپ سے پوچھ رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کی 6 سال کی بیٹی ہے، اب آپ نے سارا کچھ اپنی وائف پہ چھوڑ دیا کہ بھئی تم کھانا بھی پکاؤ، تم بچی کو بھی دیکھو، تم یہ بھی کرو وہ بھی کرو، تو آپ اس کو ہیلپ کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں، دیکھیں نا یہ چیز تربیت ہے نا جی۔ گاڑی کے جس طرح انہوں نے کہا گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اب ظاہری بات ہے گاڑی کے 2 پہیے تو ساتھ مل کے چلیں گے تو گاڑی چلے گی نا آگے، ایسا ہی ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی گاڑی پنچر ہوئی ہوئی ہے اور آپ اس کو گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے کے ماں باپ ہمیں کہتے تھے گھر سے مر کے نکلنا، اب جو شادیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اس پہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کہتی ہیں چھوڑو، اتنا تمہیں پڑھایا کس دن کے لیے تھا، چھوڑو آ جاؤ واپس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یو شوڈ گیو دیم اسپیس، یو شوڈ گیو دیم چانس کہ بیٹھو، ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ کھیل نہیں ہے گڈا گڈی کا، اور ٹرائی ٹو ایڈجسٹ۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی جی بالکل، میں ابھی تھوڑا بتائیں نوشابہ آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ کیوں ڈرتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا ابھی وہ آپا دور کے تقاضے ایک دم سے بدل گئے، 90 کی دہائی کے بعد ایک گلوبلائزڈ ہو گئی ہے سوسائٹی۔ پہلے ماں ہی سورس تھی انفارمیشن کا، یا والد تھے یا اساتذہ کرام تھے، یا ماڈلنگ ایک چینل کوئی کر رہا ہوتا حکومت کا۔ ابھی بھائی ایک کلک کے اوپر آپ کے پاس ابھی بڑا گلیمرائزڈ ہو گئی ہے سوسائٹی، فینٹسائز ہو گئی ہے۔ گھروں میں مائیں وہی مل رہی ہیں آپ کو جو کھانا بھی بنائیں گی، والد کی خدمت بھی کر رہی ہیں، بچوں میں کانفلکٹ بہت ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں وہ بچے زیادہ ڈرتے ہیں شادی کے آگے جن کی ایکسپیرینس پاسٹ کانفلکٹڈ پیرنٹس، جنہوں نے اپنے گھروں میں ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اپنے والدین کو، اور لڑکیوں نے والدہ کو پستے ہوئے دیکھا ہوگا، برداشت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ پلان کر کے جاتی ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا سپوز۔ اور پھر سوسائٹی میں جیسے جتنے بریک اپ ہو رہے ہیں، 3 میں سے جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، اگر ہم آپ اپنے کیپٹل کی بات کر لیں، انفارچونیٹلی کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس اس لیے ہوتا ہے، ہم ایک تیسری میں اپنی ذات کو لے کر کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کروں گی، کیونکہ جو ضروری نہیں ہوتا، ہمیں اسیسمنٹ ہوتی ہے آپ کی ریسرچ۔ 3rd سائڈ آف دا سٹوری یہ ہے، وہ پکچر یہ ہے کہ آپ کے جو بریک اپ ہو رہے ہیں اتنے زیادہ، اور کیونکہ وہ شادیاں ہو رہی ہیں ضرورت پہ، جس وقت ضرورت پر شادی ہوگی، جب وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ کسی کے خوبصورت آنکھیں ہیں، بال ہیں، کسی کی پیسہ ہے، کسی کی پاور ہے، کسی کے والد کا پیسہ ہے، یا کوئی شادیاں جو آپ مطلب پر کرتے ہیں ضرورت پر، جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی، آپ کی قدر تب رہتی ہے جو میرے خیال میں جس وقت تک آپ کو زندگی میں خوشی کا تعلق، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ جن کی ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، اگر آپ کا خوشی کا جو پیمانہ ہے وہ لگ رہے اس ایج میں، جیسے آپا کہہ رہی ہیں 15 16 سال 18 سال، دیکھیں فزیکل ریکوائرمنٹ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فزیکل اٹریکشن بہت دیر پا نہیں رہتی، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ شخصیت یا ایموشنل انٹیلیجنس، میں بار بار اس ٹاپک کے اوپر آتی ہوں کہ اگر آپ ایک اچھی برک ہیں اور پرسنالٹی ہیں، 50% تو انہیریٹنس کام کرتی ہے، شخصیت میں آپ پیدا کیا ہوئے ہیں، 50% تو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہو کر آگے، انوائرمنٹ رول پلے کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ وہ برک، اگر ایک اچھا بیٹا ہے جیسے آپ نے کہا، آپ کو گروم اپ کرنے والی بھی ایک عورت ہے، بے شک ایک والدہ ہے۔ ماں کا کردار، میں اس پوری سوسائٹی میں جس میں ہماری نفسیات کی کتابیں بھر گئی، ہم میرے خیال میں ہماری جنریشن فیل ہو رہی ہے، ہم وہ اقدار اپنے آگے، ہم ایبنارمیلٹی ڈیفر فرام کلچر ٹو کلچر، اپنے ریلیجن، نارم اور کلچر کے دائرے میں رہیں گے، گورے کو نہ دیکھیں۔ آپ کی سوچ ہمیں شادی کرنی ہے، ٹوٹ جائے آپ ٹوٹنے کی بات نہ کریں، اگر ٹوٹ جائے، یہ بچوں کو جو ڈگریاں تو آپ نے دلا دی، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ان کو یہ بھی تو سکھائیں نا ان بچوں کو جو پورا دن کمپیوٹر اور فون کے اوپر ہے، کہ اللہ نہ کرے کانفلکٹ آ جائے، تو پھر کیسے برداشت کیسے کرنا ہے۔ نوشابہ صاحبہ، فاروق صاحب نے کال کیا، السلام علیکم فاروق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں شیرین آپا کو بھی السلام علیکم کروں گا، اور ابھی السلام علیکم آپا۔ آپا سلام کریں آپ۔
जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आज जो टॉपिक चल रहा है उसके हवाले से जरूर ये बात करूंगा कि ये शादी का रिश्ता है, शादी से डरना या जो भी कुछ है बातें हम लोग कर रहे हैं, इसमें ये कि शादी जो है कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और इस रिश्ते को जो उसकी बुनियादी वजह है वो पेशेंस है। मतलब आपने अभी जो बात की, आप में से कोई बात कर रहा था कि जो लड़की आती है तो अपने घर से सब कुछ छोड़ कर उसको हमें टाइम देना चाहिए, डेफिनेट हमें टाइम देना चाहिए, लेकिन उस लड़की को भी ये समझना चाहिए कि आगे जो लोग हैं मुझे उनमें जाके मिक्स होना है, ना कि उनको मुझ में होना। क्योंकि एक बंदा जो है वो आसानी से उनके रंग में ढल जाए, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग एक अगले बंदे के लिए नहीं रंग सकते उसके रंग में। बिल्कुल जी, कॉम्प्रोमाइज तो दोनों तरफ से है, और इस तरह श्री आपा ने भी कहा इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप जो कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, आपने भी कहा दोनों तरफ से, ये तासुर क्यों है कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ लड़की ने करना है? ये वैसे ज्यादती होती है। लेकिन बेटा मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लड़के नहीं, वैसे लड़के भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तासुर वही है ना, ऐसी बात नहीं है, लड़के भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन किसी खाते में नहीं रखा जाता आपा उनके कॉम्प्रोमाइज को। लेकिन ज्यादातर बेचारी लड़कियां को करना पड़ता है। तो अगर बच्चियां कर भी लें टू सेव देयर मैरिज तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ता है? देखें, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि शादी खुदा ना खास्ता आपकी टूटने पे आ रही है तो आपका बच्चे भी आपके साथ हैं। yes. आप उन बच्चों का सोचें, उनका मुस्तकबिल का सोचें, उनका क्या है। बिल्कुल ठीक है। मिर्शा, एक सिर्फ छोटा सा सवाल, बिकॉज़ वी हैव लास्ट मिनट। जब एज की बात कर रहे हैं, जो कि आप बाबा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करती हैं, What age has to do with that emotional intelligence? Because अगर हम इमोशनली तैयार नहीं है शादी को और फिर हमने शादी कर ली है, मालूम ही नहीं है चलानी कैसे है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, कैसे अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ देखिए, वो फाइनेंशियल लड़की के लिए जैसे मैं समझती हूँ कि 23-24 साल में आप कर लेते हैं, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आप रिलेशनशिप में आ जाएं। एंगेजमेंट का कल्चर मैं इसको बड़ा पसंद करती हूँ। आपको वक्त मिल जाता है दो खानदानों को समझने के लिए कि आप अगर लड़का या वो लड़की है, वो अगर एक वक्त आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमने साल रखना है उस एंगेजमेंट को या 2 साल रखना है, तो वो बहुत अच्छा होता है कि वो एक दूसरे को, फैमिलीज भी समझ लेती हैं और लड़का लड़की भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। मैं फिर ये बात जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने भी बात की कि हम लोग जो है वो जिस तरफ लेकर जा रहे हैं शादी को प्रमोट करें। मैं बार बार इस बात के ऊपर फोकस करती हूँ कि लड़कियाँ डर रही हैं इस बात से कि जी हम अगर शादी हुई तो टूट गई तो क्या होगा। इसमें ऐसी अभी वो जो दौर नहीं है कि अगर टूट जाती है। मैं उस कल्चर के बड़े अगेंस्ट हूँ कि मैं गोल रोटी नहीं बनाऊँगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं आपको अपनी भी फिर देनी पड़ जाती है मिसाल आपा। हम लोग बाहर, हमें जिधर मर्द के मुकाबला नहीं है, औरत और मर्द 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। औरत को ये समझना है, मेरे अल्लाह सुब्हान ताला ने मर्द को एक सुप्रीमेसी दी, बेशक औरत को ये उसको दिया कि वो उस मर्द को पैदा करने वाली, नबी भी पैदा, अपनी उस वैल्यू को, उस औरत पने में रहे, मर्द बनने की कोशिश ना करें। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे ना जाए, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी पे जाए। मुझे कोई आर नहीं है अपने हस्बैंड के पाँव दबाने में, उसके पाँव धोने में। मैं कहूँ जी मैंने तो डिग्री की हुई है, ये मैं खाना अपने हाथ से, मुझे मजा आता है। मेरा भाई, मेरा वालिद, वो आते हैं, मैं खड़ी हो जाती हूँ या मैं उनको खाना, ये खूबसूरती कल्चर की खुदारा अपनी बेटियों को ये दे दें आगे के कल्चर की खूबसूरती अपनी जगह पे। लेकिन ये चीज़ें अगर आप खुद से करना चाहती हैं, आप खाना बनाना चाहती हैं, आप बनाए, 2 लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो कल्चर इम्पोज किया जा रहा है या वो लड़की के ऊपर या वो लड़के के ऊपर, देखिए मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, इज्जत के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। जिधर आप, जब आप एक दूसरे को इज्जत करने लगते हैं ना, चाहिए आप अगर एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? वो अल्लाह इतनी मोहब्बत डाल देता है कि मेरा दिल ही नहीं करता मेरा मियाँ भूखा बैठा हो, और मेरा खुद ही दिल करता है मैं अपने लिए करती हूँ। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरे के वालिद के सर पे एहसान कर रही हूँ, इससे बेहतर है, उस खुशी से बेहतर है मांगे कि बंदा मर ही जाए, ना दे। आपकी अगर अपना दिल ही नहीं चाह रहा, जैसे आपकी माँ को खाना बना के देने में आपको आर नहीं है, अगर आपके वालिद को नहीं है, भाई के लिए नहीं है, तो हस्बैंड कोई प्लूटो से तो नहीं आया हुआ कि आप कह रही जी मैंने मुकाबला करना है। आपने तो जंग करना, अगर तो जंग करनी है भाई तो शादी ना करो। एक कॉलर है जी, मुझे बड़ी अजीब बात है कि मैं क्यों करूं, मिसेस बाबर से पूछते। कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस बाबर, क्या कहेंगी अभी की जो डिस्कशन हमारी चल रही है गोल रोटी की, और जो कल्चर के हिसाब से हमारे ऊपर चीजें इम्पोज होती हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका शो बहुत अच्छा है, मतलब ये चेंज हमें बहुत अच्छा लगा।
اور دوسرا یہ کہ یہ جو گول روٹی تو چلے کھانا تو کھا ہی لیتے, روٹی تو تندور سے بھی آ جاتی, لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو شادی ہے وہ دو فیملیز کا تعلق ہوتا ہے. یہ صرف لڑکا اور لڑکی نہیں ہے, فیملیز بھی آپ کی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دو جو ہے وہ جوائنٹ ہو رہے ہیں, تعلق بن رہا ہے, ریلیشن ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو پوری فیملی کو دیکھ کے اور پھر ہی ماں کو باپ کو دیکھ کے لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ویدر وہ جس کلچر سے جس ماحول سے وہ آ رہی ہے وہ وہاں ایڈجسٹ بھی ہو پائے گی یا نہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس جی, تھینک یو سو مچ. آپ ایک صرف اور سوال, بیکاز وقت بڑا مختصر بھی ہے, چونکہ عمر کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اسپیشلی لڑکے کے پرسپیکٹو سے کہ چونکہ ابھی وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا تو شادی نہیں کرنی. وہ ہو گیا 25-26 سال کا عمر ہے لیکن شادی نہیں کرنی, چونکہ وہ کماتا نہیں ہے یا زیادہ نہیں کماتا یا ڈیمانڈ زیادہ ہے. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ I believe in this. It's right. I believe in this. دیکھو بیٹا, آج کل کا جو دور ہے, آج کل کا جو وقت ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ ہے. پہلی کی طرح وقت نہیں ہے کہ بھائی جس طرح آپ نے شادی کر کے ہم لوگ اپنے سسرال گئے, جو بھی اس وقت میں 25-40 سال پہلے, تو ہم کو جس طرح مولڈ کیا گیا ہم نے کیا, ہم نے کم پیسوں میں بھی گزارا کیا. اب بچیوں کو میں سمجھتی ہوں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ہاں, ایکسپیکٹیشنز کے علاوہ برانڈڈ کا جو دور آ گیا ہے, دے وانٹ ایوری تھنگ برانڈڈ. ٹھیک ہے, تو اب اگر لڑکا نہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنی کی ڈیمانڈ کیسے پوری کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. اب ماں باپ سے تو اتنا پیسہ نہیں مانگ سکتا نا بار بار کہ مجھے دے دو جی, مجھے میری بیوی کو کیلوین کلائن کا بیگ دلانا ہے. نہیں کر سکتے نا آپ. جب تک لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, بہت اچھی طرح کمائے, اسی پر آپ کو کامنٹ بھی جی کہ یہ جو کہتے ہیں نا مالی استحکام, یہ کتنا ضروری ہے, کیونکہ وہ استحکام نہیں ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریلیشن پر بھی اثر انداز ہوگا. انفارچونیٹلی ریسرچ گورے کی بھی اور ہماری بھی اس چیز کو ریلیٹ ہی نہیں کرتی کہ پیسے کا تعلق ہوتا ہے خوشی سے. آپ کی خوشی پیسہ آپ کو دے, ہاں میں کہتی ہوں چھٹا رکن روٹی ہے, اتنا تو ہو جائے, بیسک نیسیسٹی تو دے دے نا, شیلٹر دے دے, کھانا پینا دے دے, مگر یہ سب اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. میری ایک چیز جس کے اوپر میں اس بات کو پروگرام کو ضرور اینڈ کروں گی کہ آپ اگر اپنی زندگی کی جو رول ماڈل ہے یا جو اصول ہیں, ہمارا بار بار اگر ہم اس کو دین کو نہ بھی لے کر آئیں, ہمارا دین سب سے ماڈرن ہے. اس میں ہر چیز کا آپ کو, سائنس تو ابھی ترقی کر رہی ہے, ہم ابھی پڑھتے ہیں ادھر سب کچھ, آپ اپنی زندگی کو اللہ کے اصولوں کے اوپر گزاریں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کہ اس موقع پر کیا کریں. اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور آپ کے اندر انٹیگریٹی ڈیولپ کرتی ہے. انٹیگریٹی جس شخص کے اندر ہوگی وہ ماں کو بھی عزت دے گا, بیوی کو بھی دے گا, وہ لڑکی ہوگی وہ بھی آگے دے گی. آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں تو آپ کدھر بھی فٹ ہو جائیں گے. رشتوں کو برا نہ کہیں, میری بیچاری ساس اور بیچارہ میاں اور بیچارے لوگ نہیں برے ہوتے. بہت شکریہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ جی. آپ کا بھی مشابہ صاحبہ ساتھ موجود تھے.